Okay. Good afternoon, dear participants. Welcome you all for the 18th webinar organized by the Sri Lanka Export Development Board. You had the opportunity to listen to 17 webinars conducted by EDD so far on many important areas related to export development. Today, we are going to present you another very important topic, especially SMEs who are looking to become exporters and also to existing exporters, how to develop an export business plan. The purpose is to prepare companies, especially middle and small, to enter the international marketplace or to better organize their existing international business activity. An export business plan helps you to understand the facts, constraints, and goals around your international efforts. It integrates the functional plans such as finance, marketing, and organizational plans, thereby providing a roadmap for the future success of the organization. In addition, export business plan is requested by variety of stakeholders, including customers, banks, investors for different purposes. Therefore, it is very much important to have a separate export business plan for each company, as it is the first step to international business success. Today, our speaker will do, though I'm announcing in English, he will do in Sinhala also, because those who have a difficulty in understanding, as most are SME companies. So I would like to aware you on the order of our program today. The speaker will make his presentation for 45 to 50 minutes, sharing his slides. We will have a live question and answer session where you can submit your questions, any areas not clear for his answer, through the question and answer icon that will appear on the screen. Now, let me introduce our resource person. Dr. B. Nishantha is a senior lecturer in entrepreneurship, Department of Management and Organization Studies, Faculty of Management and Finance, University of Colombo. He holds a PhD from Raiku University in Japan and MBA from University of Colombo. He has over 20 years of higher education teaching experience acquired in Japan and Sri Lanka. He has served as program coordinator of Master of Public Administration at the Faculty of Graduate Studies from 2016 to 2019. He is also the coordinator of Diploma in Small Business Management program conducted at the Department of Management and Organization Studies. Dr. Nishantha is the co-founder of Innovation and Entrepreneurship Development Unit, established at the University of Colombo in 2015 for supporting practicing entrepreneurs. So I hope you will be able to get a better knowledge of this development of business plan through our presenter. Now, I would like to invite Dr. Nishantha for his presentation. Good afternoon. Thank you very much for giving me this opportunity to share my experience and views on making a business plan for your export business. I will use bilingual, as moderator pointed out. It will be helpful for all. Firstly, we have to clarify what is meant by business plan. It is a written document. It's a written document. You can see like maybe like 40, 50 pages document. You can keep it as a soft copy also. Sometimes you need to keep the soft copy because sometimes it will request by your buyer or some business partners in overseas. Therefore, you can use in a soft copy form or hard copy. The business plan එකක් කියලා කියන්නේ document එකක්. ඒක pages 40ක 50ක පොතක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ සේව් කරලා තියාගෙන. ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඔයාලට ඒක ඊමේල් එකක් හැටියට ඔයාගේ බයර් කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට ඔයත් එක්ක කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට ඒක යවන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේ වගේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ? මොකක්ද ඒකේ ප්‍රයෝජන? බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් අපි හදන්නේ හේතු කීපයක් නිසා. එකක් තමයි දැන් බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදන්න ගොඩක් තොරතුරු අපි රැස් කරන්න ඕන ව්‍යාපාරය පිළිබඳව. අපේ පාරිභෝගිකයන් පිළිබඳව, අපගේ වෙළඳපොළ පිළිබඳව, අප නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හෝ සේවාවට ලබාගත යුතු සහතික පිළිබඳව, තරගකාරීත්වය පිළිබඳව මේ තොරතුරු රැස් කරගත්තම ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පුළුල් වූ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් පිළිලා කිරීමේ එක හේතුවක් තමයි ඒක ඔයාලට ගයිඩ් කරනවා. ඔයා යන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද, කොයි දිශාවටද කියන එකට ගයිඩ් කරන ගයිඩ් කරන ડોකියුමන්ට් එකක් තමයි බිස්නස් ප්ලෑන් එක. It guide you. Then what is the direction you are moving? Then it will give confidence to you, because when somebody asks from you, what is your business, what you are doing, what is your plan, then you can produce business plan to him. Then business plan එකක් ඉල්ල කරාම ඔයාලට ලොකු confidence එකක් එනවා. ඒ මොකද ඔයා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඉන්න රටේ බය කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන, ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන ඔයාගේ බිස්නස් එකේ කැපැසිටි එක. එතකොට ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොතක් නැත්නම් උපකරණයක් හැටියට, ડોකියුමන්ට් එකක් හැටියට අපිට බිස්නස් ප්ලෑන් එක දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වලත් ඔබ ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීම සඳහා යම් ණය මුදලක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. The government has initiated many loan schemes to support SMEs, especially export-oriented SMEs. Then එතකොට ඔබ loan එක apply කරනකොට ඔබට සිද්ධ වෙනවා business plan එකක් බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න. බැංකුව ඔබෙන් ඉල්ලනවා කෝ දෙන්න ඔයාගේ වැඩපිළිවෙල. ඔබ බැංකුවට prove කරන්න ඕන, ඔප්පු කරන්න ඕන ඔබ ණය ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුයි කියලා. You have to show your credit worthiness. You have to prove your credit worthiness at the bank. That is the one of the purpose you are preparing the business plan. මෙන්න මේ කාරණා නිසා business plan එකක් ඔයා හදන්න ඕන. මේ කොයි වෙලාවෙද හදන්නේ? At what time you are preparing a business plan? Sometimes when you have become an entrepreneur, before you start your organization, you can make a business plan because it guides you. Sometimes you prepare a business plan while you running your business, you want money to expand. Then you are trying to get money from bank, or you are trying to making a partnership with other company, foreign or local. Then you have to explain about you and your credit worthiness, your strength. Then you can go through business plan. Therefore, while you are running, also you prepare business plan. Business එක කරගෙන යනකොටත් අපි සමහරවිට business plan එකක් හදනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයකටත් අපි business plan එකක් හදනවා. ඒ කුමන අවස්ථාවක වුණත් අපිට මේ වගේ plan එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ business plan එකක් හදාගන්න ඕන. ඒක fix නෑ. ඔබ හිතනවා නම් ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕන කියලා ඒක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරන්න ඕන. ඒක ස්ථාවර ડોකියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. දැන් sometimes you will present this document to one party, one buyer or one partner, but at the same time you know that you can enter to another market, another country. Then you will make some adjustment to this structure and you can present to that country, that person, that agent in another country, you can present. Therefore, this is not a fixed document. You can modify it. You can update it. What එක update කරන්න පුළුවන්, වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා business plan එක content එක. මේකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා.
I would like to discuss something on what we are including in this business plan. What is the content? අපි මේක ඇතුළත් කරනවා executive summary එක, විධායක සාරාංශය, ව්‍යාපාරය පිළිබඳ විස්තරයක්, description of business. Third, analysis of international business opportunity. I will explain one by one after I talk about this list, the content. I will discuss one by one. Fourth, the product or service, නිෂ්පාදිතය හෝ සේවා. පස්වෙනි එක market. Higher marketing, අලෙවිකරණය. 7, manufacturing and operation, මෙහෙයුම්කරණය සහ නිෂ්පාදනය. 8වෙනි කාරණය management, ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණය පිළිබඳ. 9වෙනි කාරණය financing requirement. ඔබ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපිට මේ business plan එකක් හදන්න සිද්ධ වෙන්නේ මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා, මූල්‍ය පාසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමේ පරිච්ඡේදයකුත් මේක ඇතුළත් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් detailed financial plan for 3 years. Income statement, cash flow analysis, balance sheet. අපි පුරෝකථනය කරන ලද අනාගතය සඳහා අවුරුදු 3ක් සඳහා පුරෝකථනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන මේ business plan එක තුල. ඒ අර්ථයේ ආදායම් ප්‍රකාශනය, ශේෂ cash flow analysis, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ ශේෂ පත්‍රය අපි පිළ කරන්න ඕන. 10වෙනි කාරණය තමයි appendix, exhibits, ඒ කියන්නේ annexure, ඒ කියන්නේ අපි හැමුණුම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ දේවල් අපි මේක ඇතුළත් කරන්න ඕන. මම මේ කතා කරේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක අඩංගු විය යුතු කාරණා. මේ කාරණා සමහර දැන් අපි business plan එක ආකෘතිය සමහරට බැංකුවක් ඔබට දෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබ එක්ස්පෝර්ට් කරන රටේ ඔබගේ නියෝජිතයෙක්, ඒජන්ට් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර් කෙනෙක්, නැත්නම් කම්පැනි එකක් ජොයින් ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න කම්පැනි එකක් ඔබට business plan එක මේ විදිහට එවන්න කියලා ඔබට ෆෝමැට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කරුණු business plan එක අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙන්න ඕන. The format may be changed by institution to institution, bank to bank, but I have included here the main areas you have to concern when you're making a business plan. First, you have to make the title page. මුලින්ම title page එක තමයි අපි build කරන්න ඕන. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ business plan එකක් මගේ ශිෂ්‍යයෙක් හදපු. මේක තුල අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන අපි මුල් පිටුව, ඒ කියන්නේ cover page එකේ අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන ව්‍යාපාරයේ නම, address එක, telephone number එක, fax number එක, email address එක. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබගේ නම, ඔබගේ තනතුර, ඒ වගේම company logo එකක් තියෙනවා නම් company logo එක, ඒ වගේම business plan කියන එක ඔබ ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම මේක පිළිල කරන්නේ කවද්ද කියන එක, date එක. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ business plan එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබ මේකේ දිනය දමන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දිනය යෙදුවම ඒ business plan එක අදාළ වෙන්නේ ඒ දවසේ පිළිල කරපු document එකක් හැටියට. You have to include mostly important information for the readers. In the cover page, you have to include name, address, telephone number, as an entrepreneur, your name, you may be a CEO, you may be a managing director, then you can include those, your position and company logo. And definitely you have to include the term called business plan and which date you have prepared this document. Right. පළවෙනි එක executive summary. Executive summary is very important. You know that maybe a bank or maybe another organization, they are receiving many business plan. If it is a loan scheme by the initiated by the banks, then many loan application will come with many business plan. Then they can't read
all the pages. දැන් business plan එකක් හැදුවට පස්සේ ඔබ ඉදිරිපත් කරාම ඔබ ඉදිරිපත් කරන්නේ සමහර විට බැංකුවෙන් loan එකක් ගන්න. එතකොට බැංකුවට මේ වගේ business plan විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. එතකොට බැංකුවට අමාරුයි මේ ඔක්කොම කියවන්න. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කියවන්නේ executive summary එක. විධායක සාරාංශය. ඒ නිසා අපි විධායක සාරාංශය ඇතුළත් කරන්න ඕන summary එක. මේක script එක. හැබැයි මේක අපි පිළිල කරන්නේ අන්තිමේදී. මේක පළවෙනි part එකක් වුණාට මොකද අපි ඔක්කොම business plan එක හැදුවට පස්සේ තමයි අපි ගාව තොරතුරු තිබෙන්නේ. ඒ තොරතුරු පාවිච්චි කළා තමයි අපි executive summary එක හදන්නේ. We are preparing the executive summary at last stage of the preparation of business plan, because in the last stage we have all the information and we have to be very carefully, we have to convey our all information and we have to communicate all necessary information in a short form to the reader through executive summary. අපි මේකේ ඇයි මේ වගේ business එකක් පටන් ගන්න vision to develop in export business එකක්. අපේ business එකක් ඔබ ආරම්භ කිරීමේ ඔබගේ vision එක ඔබගේ අදහස කුමක් නිසා ඇති වුණාද? ඒ වගේම ව්‍යවසායිකයෙකු වශයෙන් ඔබගේ තිබෙන ලක්ෂණ, ඔබගේ තිබෙන හැකියාවන්, ඔබ විතරක් නෙමෙයි ඔබගේ ටීම් එකේ, ඒ වගේම මේකේ ඕනර්ෂිප් එක මොන වගේද? කවුද මේකේ අයිතිකරුවන්? ඒ වගේම ඔබ කිසියම් වූ නිර්මාණශීලී ප්‍රොඩක්ට් එකක් සමග එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට ප්‍රවේශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එම නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳ විස්තර, ඒ වගේම තමයි most importantly ඉතාම වැදගත් ව්‍යාපාරයේ තරංකාරීත්ව වාසිය. මොකක්ද තරංකාරීත්ව වාසිය කියලා කියන්නේ? competitive advantage. තරංකාරීත්ව වාසිය කියලා කියන්නේ ඔබගේ තරංකාරී ආයතනයක සසඳා බැලීමේදී මොන ඒරියාවල කුමන ශේෂ්ඨවලද ඔබ ඔවුන්ට වඩා උඩින් ඉන්නේ, ඉහළ මට්ටමක ඉන්නේ. ඒවා අපි ඒ අවස්ථාවන් අප සලකනවා තරංකාරීත්ව වාසිසහගත අවස්ථාවන් කියලා. සමහර විට ඔබගේ නිෂ්පාදන වල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ මට්ටමක තිබෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩය වෙන කිසිම ස්ථානයක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ භාණ්ඩේ කල්පැවතීම වෙන තරංකාර නිෂ්පාදනයට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින්න පුළුවන්. ඔබගේ බෙදා හැරීමේ ජාලය ඉතාමත් ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කුමන ශේෂ්ඨවලද ඔබට තරංකාරීත්ව වාසියක් තිබෙන්නේ කියන එක ඔබ business plan එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම executive summary එකෙත් ඔබ යම් සටහනක් ඒ පිළිබඳව දාන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි මේ business plan එක කතා කරනකොට අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු financial highlights තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ලබන ලාභ ලබන මංසන්දි. ඒ කියන්නේ milestone. ඒ කියන්නේ ඔබ දෙවෙනි අවුරුද්දේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ඔබේ ලාභය වේගෙන් වර්ධනය වෙන අවස්ථා ඔබට දක්වන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලාභය 10%ක් ඔබ 2023 දී ලාභය 10%කින් වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කරුණු මේ එක්සිකියුටිව් සමරි එකේ දාන්න ඕන. ඒතකොට ඉතා කුඩා පිටුවක් දෙකක් නමුත් very rich. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය අඩංගු වන සාරාංශයක් තමයි විධායක සාරාංශය යටතේ ඔබ ඇතුළත් කරන්න ඕන. තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක, තුන්වෙනි මූලිකාංගය තමයි ව්‍යාපාරය පිළිබඳව හැඳින්වීම. description of business. මෙතෙන්දී අපි ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ ව්‍යාපාරේ ආරම්භ කරලා දැන්ට අවුරුදු 10ක් වෙන්න පුළුවන්, 20ක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මූලිකව ව්‍යාපාරයේ දේශීයව ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. දැනුයි ඔබ අපනයන සඳහා යොමු වෙන්නේ. ඒතර ඔබ හිස්ටරි එක කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර හිස්ටරි එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්, නැති වෙන්නත් පුළුවන්. තියෙනවා නම් අපි ඒක ඇතුළත් කරමු. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයේ දැක්ම, මෙහෙවර, ප්‍රධාන වටිනාකම් මෙහි ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. දැක්ම කියන්නේ ඔබ අනාගතයේදී ළඟා කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන තත්ත්වය. ඔබ කොතෙන්ටද යන්නේ? මිෂන් කියලා කියන්නේ දැක්මට. මෙහෙවර කියලා කියන්නේ ඔබ කවුද? ඔබ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොනවද? ඔබ කාටද මේ නිෂ්පාදනය ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා, ඇයි ඔබ මේ ව්‍යාපාරයේ පවතින්නේ කියන කාරණය අපි දැක්ම හැටියට දක්වන්න පුළුවන්.
වටිනාකම් කියලා සලකන්නේ values. ඒ කියන්නේ ඔබ හොඳයි කියලා සලකන දේවල්. ඔබ ඒ කියන්නේ අපි පරිසරය සුරකීම, වඩාත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම, සේවකයන්ට වඩාත් හොඳින් සැලකීම, මේ වගේ ඔබගේ තිබෙන පුළුවන් වටිනාකම්. ඒවත් මේ ආයතනය පිළිබඳව හඳුන්වන කොටස අපි අතුලත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ ළඟා කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන බලාපොරොත්තු, goals, ඒ වගේම අභිමතාර්ථ, ඒ වගේම අරමුණු, ලාභය 10%කින් වැඩි කර ගැනීම, එතකොට වෙළඳපොළ කොටස 5%කින් වැඩි කර ගැනීම, මේ විදිහට ඔබගේ අරමුණු මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකට ඔබ ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ බිස්නස් මොඩල් එක. What is your business model? දැන් අපි මේ Facebook කිව්වොත් business model එකක්. දැන් Uber taxi service එක කිව්වොත් business model එකක්. ඒකේ අපිට කියන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන විදියක් තියෙනවා. අපේ business එකක් business model එකක් හැටියට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ business එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි කාටද product ඉදිරිපත් කරන්නේ නිෂ්පාදිත? sorry. ඒ වගේම අපේ නිෂ්පාදිතය ලබා දෙන්නේ කොහොමද පාරිභෝගිකයන්ට? ඒ වගේම ඒ සඳහා පාරිභෝගික මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ව්‍යාපාරික සිදුවන ආකාරය අපි ඒකට කියනවා බිස්නස් මොඩල් එක කියලා. බිස්නස් මොඩල් එක පිළිබඳවත් අපි ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙය යම් කාලයක් පැවතුණු ව්‍යාපාරයක් නම් අපි අතීතයේ ලැබූ සාර්ථකත්වයන් පැහැදිලි කිරීමට සිදු කරන්න පුළුවන්. The third component is a description of the business. If our business having a history, sometimes our business has a history, then we can explain that history. And our vision, our mission, our core values, we can include under vision under the description of the business. Not only that, what are our goals? Goals mean what are the performance level we are going to achieve, and what are the objectives for the coming years we have to include in the mission statement. විශේෂයෙන්ම අපේ අරමුණු වෙළඳපොළ පුරුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, නව භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම නවෝත්පාදන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් අපේ තිබෙන අරමුණු, අනාගත අරමුණු අපිට මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Here also you can see the goals, vision, goals, objectives, target. Those are very core areas in the business. මේව තමයි ව්‍යාපාරයක තියෙන පුළුල්ම, ඒ කියන්නේ වැදගත්ම කාරණා. ඒ නිසා මේ කාරණා අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව හැඳින්වීමේදී අපි තුලත් කරන්න ඕන. ඒකට පස්සේ ඊළඟ පියවර හැටියට ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ වන්නේ analysis of international business opportunity. අපේ ව්‍යාපාරයේ අපි දැන් වෙන රටක මේ අපි ව්‍යාපාරය මේ අපි කතා කරන්නේ export business plan. එතකොට අපි වෙන රටකට අපි යමක් අපේ product එකක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපි business plan එක තුලින් අපි පෙන්වන්න අවශ්‍යයි අපිට අවබෝධයක් තිබෙනවා කියලා ඒ විදේශ රට පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම එම රටේ ආර්ථික තත්ත්වය, ඒ වගේම දේශපාලන තත්ත්වය, නෛතික තත්ත්වය අපි පැහැදිලි කරන්න ඕන. එතෙන්දී දැන් රජය මොන වගේ රජයක්ද තියෙන්නේ? සමහර රටවල් කමියුනිස්ට් පාලනයක් තියෙනවා. සමහර රටවල් තියෙන්නේ ධනවාදී පාලනයක්. ඒ වගේම සමහර රටවල නීති රීති හරි තදයි. ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා. ආනයන සීමා තියෙනවා. සමහරට කෝටා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. සමහර සර්ටිෆිකේට් අපි ලබා ගන්න ඕන සමහර රටවලට ඇතුළත් වෙන්න. ඒතර මේ කාරණා අපි හොයන්න ඕන. රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕන. ඒ ලබා ගන්න දැනුම තුලින් අපි මේ කොටස අපි ලියන්න ඕන.
අපි ඒ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය, ඒ වගේම රජයේ ව්‍යුහය, ඒ වගේම නීති රීති, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, බදු, ලේබර් ලෝ, ඒ වගේ කාරණා පිළිබඳවත් අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපි මේ රටේ ඉඳලා අපි වෙන රටක් බිස්නස් එකක් කරන්නේ එක්ස්පෝර්ට් බිස්නස් එකක්. එතකොට අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එක තුළ ඇතුළත් කරන්න ඕන අපි එම රට පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් තිබෙනවා කියන එක. ඒ වගේම sometimes we are not going to export particular entire country. We are going to export to some selected geographic area. අපි සමහරලාට මේක අපි අපේ නිෂ්පාදන යවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසියම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට. එතකොට අපිට වැටහීමක් තිබෙන්න ඕන මේ ප්‍රදේශ ජීවත් වන ජනතාවගේ සංස්කෘතික තත්ත්වය. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම, ඔවුන්ගේ ජනව්‍යාප්තිය, ඔවුන්ගේ රුචි අරුචිකම්, ඔවුන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර. ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ආදී සැලකීමේදී අපේ ව්‍යාපාරයේ කොච්චර දුරට ඒවට ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සමග මැච් වෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යනවා නිෂ්පාදිතය හෝ සේවා කියන අංශයට. ඒ කියන්නේ අපගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිළිබඳව. The next section of the business plan is product or service we are offering to the customers. Then we have to include about what is our product, what is the uniqueness of our product, what is the product strategy, are we having like a patent right or patent right for our technological aspects, some features of the or benefits of the product. Those things we have to include in the business plan. දැන් අපි නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව අපි අතුලත් කරන්න ඕන. මෙතෙන්දී නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව කතා කිරීමේදී අපි මේ නිෂ්පාදිතයේ තියෙන සුවිශේෂීතා, මේ නිෂ්පාදිතය කුමක් සඳහාද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන කාරණය අපි අනිවාර්යයෙන්ම අතුලත් කරන්න ඕන. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම අපි අතුලත් කරන්න ඕනේ ඇයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක යුනික් වෙන්නේ, වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් අපි හිතමු අපි සිනමන් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා කියලා. එතකොට සිනමන් එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට අපේ සිනමන් තමයි ලෝකේ තියෙන ස්තරම්ම සිනමන්. එතකොට අපි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් දැන් ලෝකේ තියෙන ස්තරම්ම සිනමන් කුරුන් තියෙන්නේ අපේ. එතකොට ඒක අපි මෙතන හයිලයිට් කරන්න ඕන. අපි උසස්, අපි වෙනස්, අපි ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා කියන එක අපි අපගේ නිෂ්පාදිත කියලා තීරුවේ නිෂ්පාදිත පිළිබඳ හඳුන්වන පරිච්ඡේදය තුල අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි බොහෝ දුරට අපි නිෂ්පාදිත පෙළක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙමෙයි, ප්‍රොඩක්ට් කීපයක්. ඇත්තටම මේක ඉතා වැදගත්. මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් ඉදිරිපත් කරොත් අපිට එතන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. මොකද අපි එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට යනවට වඩා අපිට ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් තිබුණොත් ඒකේ ලොකු අපේ කස්ටමර් අපි දිහා බලනකොට අපිට ඒක ලොකු අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒවැ සමහර ප්‍රොඩක්ට් දැන්ට අපි ඒ පිළිබඳව පරිශන පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් සංවර්ධනය කරමින් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදිතය සංවර්ධන අවස්ථාවේ තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට පුළුවන් අපි ඒ ප්‍රොඩක්ට් පිළිබඳව එම නිෂ්පාදිත පිළිබඳවත් මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අපි අතුලත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි නිෂ්පාදිතය පැකේජ් කරන්නේ කොහොමද? ඇසුරුම මොන විදියද කියන කාරණයක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් ඔබ මේ දකින ස්ලයිඩ් එකේ ඔබ දකිනවා ගම්මිරිස් පෙපර්. දැන් ගොඩක් අපේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා මම දන්න ගොඩක් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා අපිට එකපාරට අහනවා අපෙන් දැන් මගෙන් අදත් එක්ක ඇහුවා
මට ගම්මිරිස් අපනයන කරන්න ඕන. නමුත් ඔබ දන්නවා ගම්මිරිස් එහෙම ගෙඩි පිටින් එහෙම ගම්මිරිස් එහෙම අස්වැන්න ලබාගත්ත විදිහටම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ව්‍යවසායකයන් හැටියට බලන්න ඕන මේකට වටිනාකමක් එකතු කරන්න. දැන් ඔබ මේ පහළ දකින්නේ ගම්මිරිස් අපනයන වෙළඳ පොලේ. විදේශ වෙළඳ පොලේ ගම්මිරිස් තිබෙන්නේ මෙන්න මේ පාට දැක්වෙන ආකාරයට. තමයි ගම්මිරිස් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතන තිබෙන්නේ වටිනාකමක් එකතු කරන. ඒ නිසා ඔබ අන්නේ පරිදි වටිනාකම එකතු කරන ආකාරය ඔබගේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන. Here you see as the paper, the raw paper. But you know that we are not sometimes we can export the raw paper, but the thing is many countries using raw paper as a paper dust. Therefore, when we making export decision to export products, we have to concern how the end customer is using it. Then we have to make value addition for the product. Now here you can see packaging. The first package you can see the sweet corn. The sweet corn imported from India. In Sri Lanka, you know that we can see the sweet corn. We are cultivating sweet corn, but our farmers can't sell their harvest fully. But you can see in our supermarket we can buy sweet corn. But you can see the packaging is very attractive. දෙපි බලන්න ඔබ මේ දකින්නේ ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට ආනයනය කරලා අපේ සුපර් මාකට් වල දකින්න ලැබෙන ඉරිඟු බඩ ඉරිඟු. දැන් එතකොට බලන්න ඒක පැක් කරලා දින විදිය ඒක ඇසුරුම. ඒ වගේ මේ පැත්තේ පින්තූරය ඔබ දකින්නේ තායිලන්තයෙන් ආනයනය කරලා අපිට මේ සුපර් මාකට් වල දකින්න ලැබෙන සියමල. ටැමරින්. බලන්න ඒක පැක් කරලා තියෙන විදිය පැකේජින් එක ඇසුරුම. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇසුරුම පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අපි ඇසුරුම් කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ විස්තර ඇතුළත් කරන්න ඕන. After that, we have to make a section on market and industry analysis. Here we are discussing about what is the market we are targeting, we are going to enter. Then we have discussed about whole picture, how many competitors are there, and what is their strength, and what kind of competition we are facing there, right? අපි වෙළඳපොළ සහ කර්මාන්ත විශ්ලේෂණයේදී අපි අපිට තිබෙන තරංකාරීත්වය පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශිල්ප ක්‍රම තිබෙනවා. උපාය ක්‍රමික කළමනාකරණය යටතේ අපි දන්නවා 5 forces analysis, SWOT analysis, competitive analysis මේ වගේ ශිල්ප ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට කර්මාන්තය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරන්න. දැන් අපි අපනයනය කරන නිෂ්පාදිතය කිසියම් කර්මාන්තයකට අයිති වෙන්නේ. ඒක ආහාර කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්. ඒක සංචාරක කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්. ඒක දීවර කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි යවන ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් අයිති වෙන්නේ ආහාර කර්මාන්තයට. ඒතර විවිධ කර්මාන්ත වලට අයිති වෙනවා. ඒ කර්මාන්තයේ කොපමණ තරංකාරීත්වයක් තිබෙනවද? එම දැන් අපි තරං කරන රටේ ඒම කර්මාන්තයේ තරංකරුවන් කවුද? දේශීය තරංකරුවන් ඉන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ තරංකාරී මට්ටම පිළිබඳව අපි විශ්ලේෂණයක් කරන්න. ඒ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් විශ්ලේෂණ ක්‍රම තමයි මේ ආකාර පහේ බලපෑම් පහේ ආකෘතිය. ඒ වගේම සදුවත විශ්ලේෂණය වගේ විශ්ලේෂණ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ අපනයන වෙළඳපොළ තුල අපි සම්පූර්ණ වෙළඳපොළට නෙමෙයි අපි බොහෝ වෙලාවට අපේ නිෂ්පාදිතයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. තෝරාගත් වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනයකට කොටසකට. ඒතර මේ ඛණ්ඩනය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳව මම ඉදිරි ස්ලයිඩ්ස් වලදී කතා කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ 5 forces analysis එක. This you can see the 5 forces like bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat from new entrants, threat from substitute products.
ඒ කියන්නේ අපි කර්මාන්තය ගැන විශ්ලේෂණයක් කරනකොට අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන සැපයුම් කරුවන්ගේ බලය. ඒ කියන්නේ අපි අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නවානේ සැපයුම් කරුවන්ගේ. ඒතර සැපයුම් කරුවෝ ගොඩ දෙනෙක් හිටියොත් ඔවුන්ගේ බලය අඩු. සැපයුම් කරුවෝ සුළු පිරිසක් නම් ඉන්නේ ඔවුන්ගේ බලය වැඩි. ඒ වගේම තමයි අපි වෙනදපොළ ඉදිරිපත් වෙන වෙනදපොළට තවත් අය එන්න ඉඩ තියනවාද කියන එක. ඒ කියන්නේ තවත් තරඟකරුවන්ට ඉදිරිපත් පැමිණෙන ලොකු ප්‍රවේශයක් තිබෙනවා නම් ඉඩකඩක් තිබෙනවා නම් ලොකු තර්ජනයක් තිබෙනවා. මොකද ඉදිරියේ තවත් තරඟකරුවන් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගැනුම්කරුවන්ගේ බලය. දැන් අපි දන්නවා ගැනුම්කරුවන්ට මේක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක්. අපි අපනයනය කරන දේ ඉතා අත්‍යවශ්‍ය නම් ගැනුම්කරුගේ බලය අඩුයි. නමුත් අපි විකුණන භාණ්ඩය අපි අපනයනය කරන භාණ්ඩයට භාණ්ඩය තවත් රටවලින් තවත් තරඟකරුවන් අපනයනය කරනවා නම් අපිට තිබෙන බලය අඩුයි, ගැනුම්කරුට තියෙන බලය වැඩි. ඒ වගේම තමයි ආදේශන භාණ්ඩ. අපි අපනයනය කරන භාණ්ඩයට ආදේශන භාණ්ඩ තිබෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට යොදා ගන්න පුළුවන් තවත් භාණ්ඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට තවත් භාණ්ඩ ගොඩක් තිබුණොත් අපිට තියෙන තරඟකාරීත්වය වැඩි. පාරිභෝගිකයාට නැත්තම් ගැනුම්කරුට තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි කාරණේ තමයි දැනට තිබෙන තරඟකාරීත්වය. අපි විතරක් නෙමෙයි අපනයනය කරන්නේ. පාකිස්තානෙන් අපනයනය කරන්න පුළුවන්. බංග්ලාදේශයෙන් අපනයනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආයතනත් අපේ ආයතනත් තරඟයක් තියෙනවා. මේ තරඟය කොච්චරද කියන එකත් අපි සැලකිලිට ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ ඇනලිසිස් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට තේරුම් ගන්න කර්මාන්තයක් හැටියට මෙම කර්මාන්තය තුළ කොහොමද තරඟකාරීත්වයක් තිබෙනවද කියලා. The five forces analysis will helpful us to understand the competitiveness and the industry, favorableness of the industry. We can assess what extent the selected industry is favorable for us. මේ ඔබ දකින්නේ SWOT විශ්ලේෂණය. සදුවත විශ්ලේෂණය. ඒ කියන්නේ ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඇනලිසිස් එකක් කරන්න අපේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද? ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන සම්පත් මොනවද? අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපේ තියෙන දුර්වලතා මොනවද? අපිට නැත්තේ මොනවද? ඒ වගේම අපිට තියෙන අවස්ථා මොනවද? අපිට තව සමීප භාණ්ඩ එකතු කරන්න පුළුවන් මේ අපේ භාණ්ඩ වලට. ඒ වගේම අපේ අලුත් භාණ්ඩ අලුත් මාකට්ස් වෙන රටවලට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තර්ජන. තරඟකාරීත්වය අපේ තාක්ෂණය ඊතරම් සංවර්ධනය නොවීම අඩුතා සම්ප්‍රදායික තාක්ෂණයක අපි මේ වගේ තර්ජන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ වගේ ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන සංසන්දනය කිරීමක් අපි කරන්න ඕනේ. මේ ඔබ දකින්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ සමස්ත වෙළඳපොලේ අපි හිතමු ආහාර කියන්නේ සමස්ත වෙළඳපොළ ඒකේ සෙග්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ සෙග්මන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුපෝපභෝගී ආහාර ආයුර්වේදික් වගේ කියන්නේ අපි යම් ශරීර සෞඛ්‍යයට ශරීරයට විෂදායී නොවන ගුණදායී ආහාර මේ විදිහට සෙග්මන්ට්ස් තිබෙනවා. ඒ සෙග්මන්ට් එකකින් අපි කොතෙන්ද ප්‍රවේශ වෙන්නේ කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි අලෙවිකරණ සැලැස්ම. අලෙවිකරණ සැලැස්මේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ අපේ මිල තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය, අපි බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය, අපි ප්‍රචාරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක, ඒ වගේම අපි අලෙවීම් පස්සේ මොන වගේ සේවයක්ද සලසන්නේ කියන එක. In the marketing plan also we have to prepare. Under that we have to discuss about pricing strategies, distribution strategies, advertising and promotions, and product support policy. Especially, we have discussed about how we going to distribute. Are we distribute by ourselves? Normally in the export market, most probably we will distribute through our agent. Then through our agent,
Then we have discovered how we going to distribute. If we distribute through our agent or outlet or retailers or a auction or a e-commerce platform. Sometimes we making e-commerce platform that is getting a very popular now. Then we have discussed the mode, how we going to deliver, how we going to distribute. Then අපි භාණ්ඩය බෙදා හරින්නේ කොහොමද කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි බොහෝ විට අපි විදේශ අපනයන වෙළඳ පොළදී අපි බෙදා හරින්නේ බොහෝ දුරට ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා. ඒතර ඒ ඒජන්ට් කෙනෙක් කරා අපි බෙදා හරිනවද කියන එක. ඒ වගේම අපේම බෙදා හැරීමේ ක්‍රමයක් තිබෙනවා. අපේ ශාඛාවක් කියෙ තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඔක්ෂන් එකකින්. එහෙම නැත්නම් අපි e-commerce platform එකක් තියෙනවා. දැන් බොදුරට අන්තර්ජාලය හරහා අපි බඩු විකුණනවා. ඒකට අපේ ඒ සඳහා අපේ platform එකක් තිබෙනවා. ඒ හරහාද අපි නිෂ්පාදිත බෙදා හරින්න කියන එක අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මාකටිං ප්ලෑන් එකේ කොටස් මම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෑන්ඩින් සන්නාම. ඒක අතිශයින් වැදගත්. අපි බොහෝ දුරට අපිට මුලදී සමහර අපේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා අපනයනය කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. ඒක වෙන රටකින් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් යොදන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් උත්සාහ කරන අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගන්න. අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින් විදේශ වෙළඳ පොළේට යවන්න. ඒක අතිශයින් වැදගත්. දැන් අපේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ භාණ්ඩ අපේ වෙළඳ නාමයෙන් අපේ සන්නමෙන් අපි දකින්නේ කීපයයිනේ. ඩෙල්මා ටීජේ එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපේ බයර්ස්ලා හොයාගෙන අපේ ඒජන්ට්ස්ලා ඇති කරලා අපිට අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකකින් භාණ්ඩ යවන්න අපි කටයුතු කරනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. එතෙන්දී අපි බ්‍රෑන්ඩ් අයිඩෙන්ටිටි එකක් තියෙනවා. දැන් ඔබේ දකින්නේ Apple ෆෝන් එකේ Apple ආයතනයේ අයිඩෙන්ටිටි එක Apple ගෙඩි කොටසක් අඩු ඉතින් තියෙන Apple ගෙඩි. ඒ වගේ අපිට බ්‍රෑන්ඩ් අයිඩෙන්ටිටි එකක් තියෙනවා. නමක්, සංකේතයක්. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක. බ්‍රෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔබ Apple ෆෝන් එකක් ගත්තම මේකෙන් ඔබ ලබන එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒකේ තිබෙන ෆීචර්ස්. ඒතර ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක බ්‍රෑන්ඩ් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තිබෙන භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරලා ලබන පළපුරුද්ද අපි ඒක සුවිශේෂී පළපුරුද්දක් අපි ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එක දැන් අපි Apple ගත්තොත් Apple කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ස්ටිව් ජොබ් කියන පුද්ගලයාත් එක්ක මේ ඔක්කොම එකට තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පෞරුෂත්වය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔබත් බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එක අයිඩෙන්ටිටි මොකක්ද? බ්‍රෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ඔබ ලබා දෙන්න හදන්නේ? සම්පූර්ණ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔබ ගොඩනගන පෞරුෂත්වය මොකක්ද කියන එක බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ ඔබ ඇතුළත් කරන්න ඕන. You have to communicate through your business plan about your brand identity, brand experience, brand personality to the readers. දැන් අපි ඒ වගේම තමයි මිලකිරීම. දැන් සාමාන්‍ය මිලකිරීමේ විවිධ ක්‍රම තිබෙනවා. ඉල්ලුම සැපයුම අනුව මිල තීරණය කිරීම, අපි තරංකාරී ආයතන දිහා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ මිලට මැච් කරන එක. ඒ වගේම අපේ පිරිවැය බලලා 10%ක 105ක ප්‍රොෆිට් මාර්ජින් එකක් percentage එකක් එකතු කරන එක. ඒ වගේ අපි මිල කිරීමේ ක්‍රමය කොහොමද අපි ප්‍රොඩක්ට් එක මිල කරන්නේ කියන එක අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ තුලත් කරන්න ඕනේ. We have to include what is our pricing strategy. Normally what we do is we look at the market and sometimes we follow the market price and sometimes we are keeping lower than the market price. Sometimes we follow our competitor. Sometimes we are pricing based on cost. We keeping small profit margin to the cost and we decide the price. But we have to very carefully because not like Sri Lanka. When you're exporting, we have the export charges, shipping charges, taxes. Those cost also we have to calculate when you decide the price. Not only that, exchange rate also. The marketing plan, and lastly, I under the marketing plan, I would like to discuss something on digital marketing strategy. You know that today we are living in a very digital era. Therefore, for your business, there should be a website, definitely. That should be updated. And you try to search engine optimization through by using the social media and different by getting the help from the
digital advertising agency or very skillful people. දැන් ඔබගේ බිස්නස් ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඩිජිටල් පැත්ත ගැන හිතන්න. ඔබගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔබ අනිවාර්යෙන් ගොඩනගන්න ඕන, වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕන. මොකද එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකේදී බොහෝ දුරට බයර්ස්ලා අපි හොයන්නේ වෙබ්සයිට් එක Google හරහා සොයලා. ඒ නිසා වෙබ්සයිට් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. සර්ච් එන්ජින් එක ඔප්ටිමයිසේෂන් ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. සමාජ මාධ්‍ය තුල Facebook, WhatsApp, Facebook, Twitter මේ හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න ඕන. chat box, blogs මේ වගේ ඩිජිටල් මාකටිං පැත්ත පිළිබඳව ඔබ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳව ඔබ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට manufacturing and operations. නිෂ්පාදන සහ මෙහෙයුම්. ඔයාගේ production process එක කොතනද තියෙන්නේ? location එක කොතනද? electricity, water මේ පාසුකම් තිබෙනවාද? කොච්චර capacity එකක් තිබෙනවද? ඒ වගේම ඔබ අමුද්‍රව්‍ය කොහෙන්ද ලබා ගන්නේ? දැන් පොඩි ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා මම ඒක ඔබත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කැමතියි. දැන් විදේශිකයන් අපේ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නකොට not made in Sri Lanka පමණක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ රට කියන එක පමණක් නෙමෙයි, අපිට ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන් නම් කොතනද කොයි පාමකින් ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඉතා වැදගත්. මොකද foreign buyers ලා ඒ කියන්නේ විශාල වශයෙන් ඒගොල්ලෝ කැමති දැනගන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය කොතනින්ද ලබා ගත්තේ කියන එක. ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒක ලංකාවෙත් සමහර ව්‍යවසායකයන් මම දැකලා තියෙනවා එහෙම ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන් විදියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්නේ කුමන තැනින්ද කියන එක අපි අපේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන. We have to include about our value chain, where we are getting the raw material, who are the raw material suppliers, who are the main suppliers, where our company is located, how about the utilities, electricity, water, and those areas we have to discuss under the manufacturing and operation. The seventh එක තමයි management කළමනාකරණය. ඒ කියන්නේ ඔබ ප්‍රූව් කරන්න ඕන මේ කොටසෙදී ඔබ මේ ව්‍යාපාරය සඳහා සුදුසුකම් දක්වනවා. ඔබ තමයි කළමනාකරු, ඒ වගේම ඔබගේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය, කාර්ය මණ්ඩලය මේ අයගේ CV ඔබට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මේකේ ඇනෙක්ස් එකක් හැටියට, ඇමුණුමක් හැටියට. ඒ වගේම ඕගනයිසේෂන් chart එක විශාල නම් ඔයාලට ඒක ඇමුණුමක් හැටියට දක්වන්න. ඒ වගේම කොච්චරක් සේවකයෝ ඔයාලට ප්ලෑන් කරනවද මේ ඊළඟ අවුරුදු දෙකේ, ඊළඟ අවුරුද්දේ, ඊළඟ 2021, 22, 23 මේ වගේ ඉදිරි අවුරුදු වල කොච්චරක් එක ශේෂ්ඨ වලට ශ්‍රමිකයන් බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවද? ඔවුන්ට මොන වගේ පුහුණුවක්ද ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔබගේ උපදේශකයන් කවුද? මෙන්න මේ ඒවලුත් ඔබ බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන. You have to include about the management in your business plan, especially who are the key managers. As an entrepreneur, then we have to include your details. If you are going to make a CV, then you can keep it as an annex. In addition to that, who are your team members, your organizational chart also we can include in the business plan. If the chart is very big, then you can include it as an annex. In addition to that, HR aspects also we have to include in the proper written business plan. The last stage is financial requirement. මෙතෙන්දී ඔයා පිළිල කරන්න ඕන ස්ටේට්මන්ට් තුනක්. ආදායම් ප්‍රකාශනය, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය, ශේෂ පත්‍රය. මෙතෙන්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ආදායම් ප්‍රකාශනය හදනකොට මුල් අවුරුදු වලට හදන්නේ මාසික පදනම. මුල් අවුරුද්දේ මාසික පදනම. දෙවෙනි අවුරුද්දේ කාර්තු පදනම. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ වාර්ෂික පදනම. මොකද ළඟ මාසවලදී ඔබට හරියටම නිශ්චිතව පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන් බව ඔබ ඔප්පු කරන්න ඕන. In the financial section, we have to include about your income statement, cash flow statement, balance sheet. For the very close years, you have to make the monthly basis. In addition to that, break-even analysis also.
ඔබගේ ලාභ හා පාඩු නොවන අවස්ථාවත් ඔබ මෙම බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ ඇතුළත් කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකෘතිය. ඒ වගේම තමයි ඇනෙක්ස් එකේ. හැමුණුම් හැටතේ ඔබ කියවන්නාට අත්‍යවශ්‍ය වේවයි වැදගත් වේයයි සලකන දේවල් ඔබ ඇනෙක්ස් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ද කරිකියුලර් CV එක, එතකොට ඔබ ටැක්ස් ගේ විස්තර පිළිබඳව, ඔබ අපනයනය කිරීම සඳහා ගන්න ලයිසන්ස්, බලපත්‍ර, ඔබ ලීස් කරලා තියෙනවා නම් ඒ ලීසින් කරපු දේවල් පිළිබඳ විස්තර අපිට ඇමුණුමක් ඇරෙන්න දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් ඔබ හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වෙළඳපොළ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ ඇතුළත් කරනවානේ. එතකොට ඒ සඳහා ඔබ මාකට් රිසර්ච් එකක් කරලා ලබා ගන්න දැනුම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. නිකම්ම ඔබ මේ ඔබට හිතන දේවල් නෙමෙයි, අපි මාකට් රිසර්ච් එකක් කරලා රිසර්ච් බේස් තොරතුරු තමයි අපි බිස්නස් ප්ලෑන් එකේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කියවන්නාට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ආකාරයට නිවැරදිව පුරෝකථනය කරන ලද ආදායම් ප්‍රකාශන, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන අපි ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ටීම් එෆර්ට් එකක්. ඔබගේ ආයතනයේ සමාජිකයන් ඔබ ටීම් එක කොටස් වලට බෙදලා ඔයා ඔපරේෂන් ප්ලෑන් එක හදන්න, ඔයා මාකටිං ප්ලෑන් එක හදන්න, ඔයා ෆයිනෑන්ස් ප්ලෑන් එක හදන්න කියලා පස්සේ එකතු කරලා බිස්නස් ප්ලෑන් එක හදන්න පුළුවන්. මට ලැබා තිබෙන තියෙන කාලය අනුව මෙතන සෙන් කරන්න ඕන. ඔබට බිස්නස් ප්ලෑන් එක හදන ආකාරය පිළිබඳව යම්කිසි විස්තරයක් ලබා ගන්න ඕන නම් මගේ ව්‍යවසායිකත්වයේ සහ කුඩා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කියන පොතේ 79 වෙනි පිටුවේ දැක්වෙනවා ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළිල කරන ආකාරය සිංහල භාෂාවෙන්. ඒ වගේම උපාය ක්‍රමික සැලසුම්කරණය පිළිබඳව ඔබට දැනගන්න ඕන නම් මගේ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා උපාය ක්‍රමික කළමනාකරණය කියන පොත භාවිත කරලා මේ පිළිබඳව යම් වැටහීමක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා දක්වලා තියෙනවා මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. මම දන්නවා ඔබට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණොත් ඔබට පුළුවන් මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් මම ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා Biz World කියලා. ඔබට එම channel එකට subscribe කරන්න පුළුවන්. එතන ඉදිරියේදී මම බිස්නස් ප්ලෑන් එක පිළිල කරන ආකාරය පිළිබඳව ඒ channel එකේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව Facebook page එකක් තියෙනවා Biz World කියලා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යවසායකයන්ට දැනුම ලබා දීම සඳහා මම ආරම්භ කළා තියෙනවා Facebook group එකක්. ව්‍යවසායකත්ව දැනුම සහ නිපුණතා සංවර්ධනය Biz World කියලා. ඔබට ඒ සමාජිකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට පුළුවන් මා සමග දිගින් දිගටම මේ ව්‍යාපාර සැලසුම් පිළිල කිරීම සහ අනිකුත් ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යයන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් නිරත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Doctor, for the very informative presentation. I think Doctor අපේ ඉල්ලීම් පරිදිම සිංහලනුත් කරපු එක මම හිතනවා ගොඩාක් ප්‍රයෝජන වෙන්න ඇති කියලා අපේ මේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ට ඔවුන්ගෙන් ඔවුන් අපිට දන්වලා තියෙනවා ඔබතුමාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක උඟක් අගය කළා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අහලා ඉල්ලලා තියෙනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මගේ මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතන දැක්වෙනවා nishant@mos.cmb.ac.lk nishant@mos.cmb.ac.lk මේකට මැසේජ් එකක් එවන්න ඊමේල් එකක් මම PowerPoint slides ටික ලැබෙන්න සලස්වනවා. හරි ડોක්ටර් ඒ වගේම දැන් ඇත්තටම ડોක්ටර් ලොකු විෂයපතයක් කවර් කරා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හරහා ඒත් දැන් අපේ සමහර SMEs වලට මොකද දැන් අපි කෙලින්ම SME අයත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතෙන්දී අපි දකින දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ මොන බිස්නස් ප්ලෑන් අරගෙන ගියත් to be an attractive business plan ඒ කියන්නේ කන්වින්ස් කරන්න බැංක්ස් කන්වින්ස් කරන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ අයිඩියා එක හොඳ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් කියලා මේගොල්ලන්ට අපහසු වෙලා තියෙනවා. ඒකට සමහර විට බිස්නස් ප්ලෑන් එකම විතරක් නෙමෙයි තවත් හේතු වෙන්නත් පුළුවන්.
ඒකට ඩොක්ටර් මොනවද හිතන්නේ මේගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයකට ඇඩ්වයිස් එකක් අපිට කොහොමද දෙන්න පුළුවන්? මෙහෙමයි බිස්නස් ප්ලෑන් එක ගොඩක් අර හදන්න තියෙන උනන්දු අඩුයි. ඒක හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලෝන් එකක් ගන්න ගියාම තමයි මේක මතක් වෙන්නේ. ඔව්. ඒ නිසා මම මේ ඉල්ලන්න කැමතියි මේ ෆෝමැට් එකක් මම දක්වපු ෆෝමැට් එක වගේ හදාගෙන මේක පිල්ල කරලා තියාගන්න. මේක වැඩි දියුණු කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔබතුමන්ලාට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් එනවා. ඒ වගේම මේක අවශ්‍ය තැනදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපනයන ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඔබ මේ බලාගෙන ඉන්න බය කෙනෙක් හම්බෙනකන් එහෙම නැත්නම් බැංකුවෙන් ඉල්ලනකන් ණය යෝජනා ක්‍රමයක් එනකන් මේ ෆෝමැට් එක දාලා මේක පුරවන්න. මේක පුරවලා මේක තියාගන්න මේක දියුණු කරන්න. එතකොට ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. අවබෝධයක් තියෙනවා මම මොන වගේ පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් සමගද කටයුතු කරන්න කියලා. මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද මම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එතකොට මේක දවසෙන් දවස ඔයාට පුළුවන් මේක සංවර්ධනය කරන්න, දියුණු කරන්න. වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ වගේම ඩොක්ටර් ප්‍රයිසින් ගැනත් කතා කරා. මේකලන්ට තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි unrealistic financial projections. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට හරි ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් එකක් දෙන්න බැරි. දැන් ඒක අපිත් අත්දකිනවා අපේ ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට මේගොල්ලෝ එවනකොට ඇප්ලිකේෂන්ස් එහෙම සබ්මිට් කරනකොට ඒගොල්ලෝ දෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල හරි unrealistic. මොකද මේක මේගොල්ලෝ නොදැනුවත්කම මම හිතනවා ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ නැති කියලා මේගොල්ලන්ට රියලිස්ටික් ෆිගර්ස් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් දෙන්න බැරි කම. ඒකත් ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක්. ඒ වගේම මේ ඩොක්ටර්ගෙන් අහලා තියෙනවා කට්ටිය පුළුවන් වෙයිද කියලා ඩොක්ටර්ගේ ඇඩ්වයිස් එක ගන්න ඒගොල්ලන්ට බිස්නස් ප්ලෑන් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට. ඔව් මෙහෙමයි. මම ගොඩක් බිසි දැන් මේ ඔබ දකින්න ඇති මම අර කතා කරපු දේවත් එක්ක තමයි ගොඩක් ඉන්නේ ඒවත් ඊට අමතරව විශ්වවිද්‍යාලෙත් විශාල වශයෙන් ලෙක්චර්ස් ගොඩක ඉන්නවා. නමුත් මම කැමතියි මගේ ජීවිතේ ගොඩක් කැප කරලා තියෙන මේ ශාස්ත්‍රයට. ඒ නිසා අපි අර ඔක්කොටම එකතු වෙන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදාගමු එක තැනට කියන්නේ. අපිට ට්‍රේනින් එකක් වගේ. එතෙන්දී පුළුවන් විශාල පිරිසකට මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න. ඔව් සර්. අපිට ඒ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්. EDB එකට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ හැටියට අපිට මේකලම ඒක රාශි කරලා සර්ව ගෙනල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකක් ලෑස්ති කරන්න පුළුවන්. ඔව් අපි එහෙම කරමු. ඒකේ ෆෝමැට් එකක් දීලා අපි එතන ඒ අයට පුරවන්න විදියට වර්ක්ෂොප් එකක් වගේ. වර්ක්ෂොප් එකක් විදියට. Hari sir, Henan, thank you very much on behalf of the participant and the EDB. Thank you very much. All the best to you.